سے ہوگا. میں حافظ طلحہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں. حافظ طلحہ صاحب. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. حافظ صاحب نے تلاوت قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کی ہے. اس کے بعد انہیں سے درخواست ہے کہ وہ نعت جاتے ہیں یہ ارمان ہے میرے سینے میں. نہ کعبہ کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. نہ کعبہ کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. الہی کوئی قطرہ پڑے ہم سب کے سینے میں. الہی کوئی قطرہ پڑے ہم سب کے سینے میں. رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہے میرے سینے میں. محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی رہی ہر دم. محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی رہی ہر دم. روا جب دیکھتا ہوں قافلہ حج کے مہینے میں. نہ کعبہ کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. میں اب جاؤں کہاں یا رب تڑپتی روح کو لے کر. میں اب جاؤں کہاں یا رب تڑپتی روح کو لے کر. میرے محبوب کے صدقے تو پہنچا دے مدینے میں. میرے محبوب کے صدقے تو پہنچا دے مدینے
چاہتے ہیں یہ ارمان ہے میرے سینے میں، نہ کعبہ کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ ابھی صاحب سے تلاوت قرآن مجید اور نعت پاک کا نذرانہ ہم سن رہے تھے۔ وقت کی نزاکت کو محسوس پر میں انسان کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، ایک نکاح کرنے والا نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کی عفت پردہ والی باقی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا۔ اسی طریقے سے فرمایا الحاج اور یرید رضا اللہ ابتغاء مرضات اللہ، حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور حج کرتا ہے، حج پورا ہو جاتا ہے۔ جب حج پورا ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جب حج کر جائے تو ایسا بے گناہ ہو گیا، گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ دنیا میں آیا۔ جب حاجی حج کرتا ہے اور دنیا ظاہر ہے کہ ایسا پاک، جب تو آدمی ماں کے پیٹ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ ایسا لڑکا اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تو مغفرت ہوتی ہے، خود ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ماں باپ کو جنت لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جن کے 3 بچے دنیا سے چلے گئے تو جب اس کے لیے جنت کی راہ مول ہوگی۔ کسی خاتون نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 بچے گئے ہوں اور وہ پھر ایک نے پوچھا اللہ کے رسول کسی کا 1 بچے دنیا سے گیا پر وہ بھی فرمایا، پھر ایک حدیث میں پڑھا ہے حلفۃ الخصم، معلوم یہ ہوا اگر کسی وجہ سے دنیا میں گناہ ہی کیا لیکن مومن ہے، ایمان گھر میں جاتا ہے، حلفۃ الخصم، تو اتنی دیر جہنم میں گیا جس دیر قسم پوری کرنے میں لگتی، اتنی دیر قسم پوری کرنے میں لگتی۔ تو معلوم کہ بچہ دنیا سے جاتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے وہی بچہ جنت میں جاتا ہے۔ اسی لیے جب فرمایا کہ جب حاجی حج کرتا ہے تو حج کرنے کے نتیجے میں اللہ جل شانہ اس کو گناہ سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جو چھوٹا بچہ ہے تو گناہ ہی۔ اور میدان عرفات میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ عرفات کے میدان میں ہیں، آپ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا ما اضحکک اللہ یا رسول اللہ، حضرت اللہ دائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ ہنسی آنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ آپ کو ہنسائے رکھے۔ آپ کو جو ہنسی آئی اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے اپنے بندوں کے حج کو قبول فرما دیا، سب کی مغفرت فرما دی، تو شیطان بل بلا گیا، شیطان بل بلا گیا، پریشان ہو گیا، اور شیطان اپنے بال کو نوچنے لگا، بال پر مٹی ڈالنے لگا۔ تو اس کی بے چینی دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، اس کی بے چینی دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، اسی لیے مجھے ہنسی آئی۔ تو یہ حج کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حج نصیب فرمائے۔ تو آپ حضرات نے اس کے لیے یہ انتظام کیا ہے تاکہ جانے والے کا تعاون بھی ہو اور وہ انجام بھی، ان کے لیے سہولتیں پیدا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی کی جو سہولت پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا، یہ بھی ایک عظیم خدمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل میں یہ بات ڈالی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ دوسری کے لوگ دل میں بات ڈالی جاتی ہے، جب آپ کے دل میں یہ بات آ گئی اور آپ نے یہ کام انجام دیا تو یہ بھی آپ کے لیے حج کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، اور اتنا اجر انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ
آپ سب کو استقامت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو حج مبرور صحیح مشکور اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے دعوانا الحمدللہ رب العالمین مولانا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری تقریب کے روح رواں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فرید الدین صاحب، اس ادارے کے روح رواں مولانا عبدالستار حسینی اور حسن بن سمیدہ صاحب، میر مفتی عقیل صاحب، عازم اور محتمل دارالعلوم نائیگاؤں، اور عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ آج ریان ٹورس اینڈ ٹریولس کی طرف سے افتتاحی پروگرام رکھا گیا آفس کا۔ مولانا نے ابھی بتایا کہ گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے یہ ادارہ بہت اچھی طریقے سے حج اور عمرہ کا سعادت حاصل کرنے والوں کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی قابل قدر خدمت ہے، دونوں اعتبار سے۔ ایک تو خدمت خلق بھی ہے اور تجارت بھی ہے، اور تجارت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فائدے ہی رکھے ہیں، لیکن تجارت کے ساتھ خدمت خلق اور ایک عبادت کے لیے تعاون کرنا یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور یہ چونکہ کوئی بہت بڑا پروگرام نہیں ہے، مختصر سی بات کرنا ہے۔ مولانا کی بھی ابھی یہاں پر ہمارے سامنے چند بات مجھے تو خطاب ہوگا، میں زیادہ تفصیلات نہیں جانا چاہتا۔ میں اس ادارے کے جو روح رواں ہے حسن بن سمیدہ، مولانا عبدالستار حسینی، ان دونوں حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیوں سے نوازے اور جو ہے تو اس میں جو ہے تو ان کو خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حق الله المعاضلة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے خدمت خلق کی نیت سے تعاون کرنے کے لیے آپ نے ادارہ قائم کیا ہے، دفتر قائم کیا ہے، جو بلا شبہ ایک مستحسن اقدام ہے۔ اور جب نیت صالح ہوتی ہے تو ہم تعالیٰ کی طرف سے نصرت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کام کے لیے اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو 3 چیزیں اس کی شرط ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز اخلاص نیت، دوسری چیز اتباع سنت، تیسری چیز اس پر مداومت دائمی۔ یہ 3 شرائط پوری ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی کامیابی کی منزل قریب ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس میں سے کسی ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، کوئی ایک چیز چھوٹ جاتی ہے تو منزل تک رسائی مشکل ہے۔ اس لیے ان 3 چیزوں کی اہمیت ہے، اسی لیے ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی اس مناسبت سے، حق تعالیٰ کا فرمان فرمائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر استطاعت ہے، اللہ نے مال و اسباب سے نوازا ہے،
جب مال و اسباب سے نوازا ہے تو ان پر حق تعالیٰ کا یہ حق ہوتا ہے وہ بیت اللہ کا سفر کرے، بیت اللہ پہنچ کر حج کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، ایک رکن ہے۔ سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت کا پڑھنا، اقرار کرنا، اس کی شہادت دینا، پھر اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، پھر حج اور زکوٰۃ۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا کہ نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے اور خیر کی دعوت دیتی ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے لیے ایک مومن اللہ کا گھر پہنچتا ہے، اپنے گھر والوں کی محبت کو، گھر والے کی انسیت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے اور جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی اس طرح نکلتے کہ آپ ان لوگوں کو پہچانتے نہیں، اس طرح نکل جاتے۔ یہ نماز کا اہتمام، نماز کی قدر۔ تو آج بھی ہمارے دلوں میں نماز کی یہ قدر ہونی چاہیے۔ جب اذان ہو گئی اب بس اللہ کی طرف، اور پھر روح اللہ، اللہ کی طرف۔ اب ساری چیزیں دنیا کی ایک طرف، اللہ کی پکار پر جانا ایک طرف۔ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے نماز پہ جاتے ہیں تو گھر کی محبت گھر میں رکھی رہتی ہے، اللہ کے حکم کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ رمضان ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کسی مال کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے امیر غریب سب کے لوگ برابر۔ تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھوک کا پیاس رہنے کو ہم نے اسے برداشت کر دیا۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا، جس پر اللہ نے نصاب کا مالک بنا دیا، اس کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم۔ حدیث میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بڑی سخت وعید آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مسلم له یوم القیامت سجان قبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ نے مال دیا ہے، پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو اژدہا کی شکل دے دی جائے گی، اژدہا کی شکل دے دی جائے گی اور اس کے گردن میں لٹک دیا جائے گا۔ وہ بھاگے گا، پھر بھی پکڑنے کہے گا انا مال کا انا کنز، میں تیرا مال، تیرا ہی خزانہ ہوں۔ تو یہ کہہ کر وہ اژدہا اسے پھر اسے ڈس، جس کو اللہ نے زکوٰۃ کا مالک بنا دیا، نصاب کا مالک بنا دیا، تو پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم، خرچ کرنے کا حکم دیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بخل مٹانے کی تربیت دی، بخل دور کرنے کی تربیت دی۔ اور جب حج کا موسم آیا اللہ نے وسعت دی ہے، مال آپ کے پاس ہے، جب حج کے لیے جائیں گے تو حج میں جانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حج سے لوٹنے تک گھر والے کے لیے کھانے پینے رہائش کے سارے انتظامات آپ نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتنی رقم بچتی ہے کہ کفایت کے ساتھ جاتے ہیں حج کے لیے جا سکتے، حج واجب ہو گیا، حج فرض ہو گیا۔ کچھ بولنا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے جب وہاں جانے کی استطاعت پیدا ہو، خرچ کرنے کی استطاعت پیدا ہو۔ تو یہ پھر میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کچھ لوگ 3 لوگ، ایک روایت میں 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ان چیزوں کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں النکاح الناکح الذی یرید العفاف
एक आदमी लिखा था जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नान अल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बे करीम हमारी खताओं को माफ़ फरमा, रब्बे करीम हमारी लज़िशों को माफ़ फरमा, रब्बे करीम जिस नेक नियति के साथ आमीन ये खिदमत अंजाम देने के घर से इरादे किए गए हैं, अल्लाह अपने फज़्ल व करम से उसको कबूल फरमाता, अल्लाह अपने फज़्ल व करम से कबूल फरमाता। रब्बे करीम मुदावमत के साथ अंजाम की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम खिदमत खल्क़ जब आम ताम फरमाता, आम ताम फरमाता। रब्बे करीम हम सब के लिए हज मबरूर नसीब फरमा, सही मशकूर नसीब फरमा। रब्बे करीम हज का असबाब मुहैया फरमा दे, अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत करा दे, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अतहर की ज़ियारत करा दे। रब्बे करीम हम सब के दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागुज़ी फरमा दे। रब्बे करीम हम सब को अपनी मर्ज़ियात पर चला दे, नामर्ज़ियात हम सब की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमा, तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गाँव में बड़ा जलसा रखा हुआ है और हिजरत खास क्या करेंगे? शुरू हो रहा है, फिर से वही नाम है, नया नाम है, क्या अंदाज है लेकर आए हैं आप? जी ये मेरा नाम जो है वो पुराना ही नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2010 से काम चालू है और अभी तक जितने भी हाजियों की खिदमत का मौका अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाजियों की दुआओं से उसको उसने खूबी निभाया और ख़िदमत भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपनी ज़ात से किया, किसी के भरोसे पे नहीं किया। और मेरा जो है ये 2010 से इसी नाम से है, रैयान टूर्स एंड ट्रैवल्स। और ये नाम मेरे किसी बेटे का या भतीजे का या भांजे का नहीं। एक दिन असर की नमाज़ में मेरे को ऐसे ख्याल आया कि मैं अपना ऑफिस चालू कर रहे तो इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो असर की नमाज़ के सलाम देते मेरे ज़हन में ख्याल आया कि रैयान बाबुल जन्नत, जन्नत का एक दरवाज़ा है जो स्पेशल उससे रोज़गार जाएंगे जन्नत। तो हमारा भी काम इंशाल्लाह लोगों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया अल्लाह ताला ने और हज तक उम्र तक पहुँचाना है। तो पहले दिन हमने दुआ करी कि अल्लाह हमको अगर ये काम में डाल रहा तो इज़्ज़त आफ़ियत के साथ में डाल और नीयत हमारी खिदमत करने की है तो इंशाल्लाह इस पर अल्लाह हमको क़ायम रखे, हाजियों की खिदमत हमसे आखिरी दम तक ले और जितनी हो सके इंशाल्लाह हम फिर से उसको लॉकडाउन का जो बीच में काल था इसमें सभी लोगों के कारोबार सब बंद थे, उस दौरान हमारा भी बंद हो गया था। तो फिर से दोबारा हम उसको शुरू किए तो लोगों की बहुत डिमांड थी कि भाई आप ऑफिस डालो। जो हमारा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रुप गया पिछले 18 तारीख को, 18 अगस्त को एक ग्रुप हमारा गया बॉम्बे से। फिर अगले महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 4 ग्रुप, 2 तारीख को एक है, 16 तारीख को एक है, 19 तारीख को एक है और 27 तारीख को। ये अक्टूबर के महीने के 4 ग्रुप है जिसमें से 3 15 दिन के हैं, एक 20 दिन का है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 फ्लाइट डायरेक्ट है और 20 दिन वाले की फ्लाइट वाया है।
और सबके PNR, हमारे होटल, हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह सब। और कुछ हाजी मेरे आए हुए हैं जो मेरे साथ पहले 2014 में 2016 में आके गए थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं मेरी सर्विस के बारे में, मेरे काम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ, पहले मैं अकेला था। एक बात और खुशूसी आप लोगों को ये बता दूँ, पहले अकेला था तो मेरी खिदमत थी, और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई अब्दुल सत्तार मौलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाओं का साथ भी है मेरे साथ। अब जो होंगी रवानगी तो तजुर्बेकार उलमाओं की रहनुमाई में होंगी इंशाअल्लाह। आपका जो है तो नया हटकर क्या देना चाहते हैं आप सहूलत? हटकर साहब जो लोग बोलते कि हम हटकर देंगे, पहली बात तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि हटकर कुछ नहीं देना है। हर हाजी को उम्रे में सफ़ेद एहराम बांधना है, चप्पल पहनना है, अंदर ना चड्डी ना बनियान कुछ नहीं पहनना है, और वही मताब में तवाफ करना है और सफ़ा मरवा पे सही करना है। तो उम्रे का जो मकसद है इंसान का, खालिस अल्लाह की इबादत के लिए जाना है। अब ये सर्विसेज जो है तो हम जो ज़रूरत ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना तीनों वक्त हिंदुस्तानी देंगे। हरम से बहुत नज़दीक, मतलब अजान होने के बाद आप हरम को पैदल जाके बाद जमात नमाज़ पढ़ सकीजिए। 400 से 500 मीटर मक्के में हमारी होटल रहेगी, 200 से 250 मीटर के अंदर हमारी मदीने में होटल रहेगी। उसके अलावा हमारा मक्के में 3 टाइम खाना, होटल, लॉन्ड्री, 2 टाइम अनलिमिटेड लॉन्ड्री हमारे पास। उसके अलावा मक्के की ज़ियारत है, मदीने की ज़ियारत है, जो सब देते हैं वो हम देंगे, लेकिन जो स्पेशलिटी बता के देते हैं लोग वो हमने हमको- आपका पॉम्पलेट पढ़ा है अभी, उसमें बेहतरीन चीज़ हमको एक ये नज़र आई कि आप इंश्योरेंस के साथ में जो है तो यहाँ से उम्र के लिए हज के लिए रवाना करने वाले, जी। उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा हाजियों को और जो उम्र उसमें 100% बेनिफिट है हाजियों को, कि उसमें अगर हाजी का कुछ भी होता है तो ये अभी तो सऊदी हुकूमत का अभी का रूल है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत का ये उसूल था कि हाजी जो भी जाता था, अगर वहाँ तबीयत ख़राब होती थी, और तकरीबन हाजियों की होती है, पानी वगैरह चेंज, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हाजियों की तबीयत ख़राब होती है, तो वो सऊदी हुकूमत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था। ओके लेकिन अभी सऊदी हुकूमत ने ही वो इंश्योरेंस बनाई हुई, जो इंश्योरेंस का पैसा हम ले रहे हैं हाजियों से, जो इंश्योरेंस बन रहा है वो सऊदी हुकूमत का पैसा है। जी। तो वो सऊदी हुकूमत ही वो इंश्योरेंस ले रही है, और हाजी का छोटे से छोटा माइनर हो या मेजर हो, जो भी प्रॉब्लम रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह सेहत आफियत के साथ में रखे तमाम हादसा, लेकिन जो भी रहेगा वो इंश्योरेंस में उसका। आपका सिर्फ और आपका सिर्फ औरंगाबाद शहर में ऑफिस है या इसके अलावा भी कई ऑफिस जी, आप खोलने वाले हैं? औरंगाबाद और में अगर एक- औरंगाबाद से बाहर से लोगों को अगर जाना है तो वो आपसे कैसे रब्ता करें, कैसे कॉन्टेक्ट करें? अभी फिलवक्त औरंगाबाद में है मेरा ऑफिस, और इसकी एक ब्रांच है नायगांव। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी रनिंग में गुजरात गोधरा से हाजी है, सूरत से है, नवसारी से है, उस्मानाबाद से है, जालने से है। अभी जालने के हाजी मेरे पास में, तो उनको दावत दिया तो आए हुए हैं, जालने के आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नगर से मेरे पास हाजी, बॉम्बे से हाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो पुराना है, तो मेरे ताल्लुकात के हिसाब से अभी तक मेरा फ़ोनों पे काम चालू था। अब कुछ लोगों के इसरार पे मैंने ऑफिस की ये बात तो हकीकत है कि पुराना एक्सपीरियंस आपके पास में है, और खुद और का उसका है। पूरा फ़ायदा जो है तो हाजियों को और उम्रे को जाने वालों को आप इंशाल्लाह। बिल्कुल जो है तो देंगे। इंशाल्लाह। इसमें और आपकी जो फ्लाइट है वो मुंबई से रहेंगी या औरंगाबाद से रहेंगी? वो हाजियों के रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेंगे। ज़्यादा करके तो हम मुंबई से फ्लैट रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जो सहूलत है हर कोई उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई औरंगाबाद से औरंगाबाद दे। अगर वो औरंगाबाद से औरंगाबाद चाहते हैं तो इंशाल्लाह औरंगाबाद से औरंगाबाद भी देंगे फ्लैट से, या नहीं तो यहाँ से लग्जरी से हम बम्बई लेके जाएंगे, बम्बई से वापस लग्जरी से लेंगे। एक आखिरी सवाल, एक बंदे को अगर उम्रा जाना है, एक बंदे को अगर उम्रा जाना है तो उसका कितना पैसा आपके पास में पेड करना पड़ेगा? आप एक फिक्स अमाउंट बता सकते हैं, और अगर आप और एक बाद में इसमें कम ज़्यादा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, तो आप ज़रा उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू तो देते हैं लेकिन जो है ना अमाउंट नहीं बताते, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। अब इनसे बात करने को डरता कस्टमर, क्या अमाउंट कितना बोलेंगे आके मुलाकात, तो ज़रा अमाउंट बता सकते हैं? हमारा अभी जो 15 दिन का पैकेज है वो 90,000 रुपये जी, और 20 दिन का पैकेज है 1 लाख रुपये। जी। इसमें क्या क्या इंक्लूड है ज़रा प्लीज? इसमें इंश्योरेंस है विथ वीज़ा, रिटर्न टिकट है फ्लाइट की, ओके होटल अकोमोडेशन है, ओके मक्के का होटल, और 3 टाइम खाना, जी जिसमें 2 टाइम ज़ारा ये लॉन्ड्री जी। मक्के में, और मक्के की पूरी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत है। जी। वहाँ से फिर मदीना ट्रांसपोर्टेशन, मदीने के होटल ज़ियारत, खाना, वहाँ से रिटर्न बॉम्बे तक। मतलब सिर्फ हाजी ने अपनी शॉपिंग करना जी, है, जी। उसके अलावा कोई चीज़ का पैसा नहीं देना। हम जो पैसा ले रहे हैं उसमें टिकट भी है, वीज़ा भी है, खाना भी है, होटल भी है, रहना भी है, दवा खाना भी है, सब चीज़ उसमें। और ओके हर चीज़ की रहनुमाई हम खुद कदम ब कदम भाई
खुद रहूँगा साथ में, ये हमारे बड़े भाई अच्छा, आप रहेंगे। एक बंदा ऑलरेडी साथ में रहेगा टीम बिल्कुल, के? जाके आया था हर ग्रुप में हमारा एक बंदा एक ग्रुप में कितने लोग शामिल होंगे? 50 तक के जी। हैं। अगर उसमें अगर कुछ कम होते तो भी आप भेजा तो भी देंगे? भेज डेट देंगे। फिक्स रहेगी? जो डेट हमने दे दी है उसी दिन फिर आपको भले तारीख 10 हो, तय की 15 या थी। 50 जो भी होंगे उसमें भेज देंगे इंशाल्लाह। और डिले नहीं होगा। नहीं होंगे। ओके, आप यहाँ पे कस्टमर कैसे पहुँचे, आपसे कैसे कांटेक्ट करें, वो एड्रेस बता दीजिए और आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। स्क्रीन पे तो हम चलाएंगे, लेकिन अगर आप अल्फाज से बता देंगे तो अच्छा। मेरा रैयान टूर्स एंड ट्रैवल्स है, मेरा नाम हसन बिन समीदा है और ये मदनी चौक सेंटर नाका रोड रोशन गेट से करीब है, औरंगाबाद। और मेरा मोबाइल नंबर है 9923299288। अगर इस पे भी आप मुझसे रब्ता कायम करना चाहते हो तो एनी टाइम मेरा ये फ़ोन चालू है, ओके, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल इन्होंने ने पूछा, मतलब जिसके पास है पासपोर्ट नहीं है और वो उम्रा जाना इसकी भी चाहता है सहूलत है हमारे तो पास। उसका पासपोर्ट बना के यहाँ से दिया जाएगा उन्होंने। तो टेम्पररी पासपोर्ट रहेगा, नहीं, लॉन्ग permanent। परमानेंट रहेगा 10 साल का? परमानेंट पासपोर्ट रहेगा 10 साल का। सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट ला के देना, इंशाल्लाह पासपोर्ट हम यहाँ ऑफिस पे बैठ के फिलअप करेंगे और डेट देंगे। उसकी फीस अलग लगेगी? पासपोर्ट की फीस अलग है। ओके, आपका नाम बता दीजिए आखिर। हसन बिन मोहम्मद बिन समीदा। ओके, शुक्रिया। फिर आपको मिली थी और कितना सेटिस्फाई आप हुए थे? जी बिल्कुल 100% सेटिस्फाई है। रैयान टूर्स एंड ट्रैवल्स, हाजी बिन समीदा हसन साहब, जो कि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं इनसे, और लेटेस्ट में मुलाकात हुई थी इनसे जब 2018 में हम 1 नवंबर 2018 को हम उम्रा के लिए गए थे। जी। हम थे, हमारे साथ में हमारे साड़ू थे, 2 साले थे, हम लोग 4 जेंट्स थे। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था और वहाँ जाने के बाद में उम्दा सर्विस थी। 100 मीटर 200 मीटर के अंदर होटल थी, बस की सर्विस थी, लॉन्ड्री थी, खाने के लिए माकूल इंतज़ाम था। माशाल्लाह इतना अच्छा था इंतज़ाम। एक रहता है ना, नए शहर में जाने के बाद में, एक नई सिटी में जाने के बाद में, नई कंट्री के जाने के बाद में एक अजब सी बेचैनी रहती है कि वहाँ जाने के बाद अपना कौन ख्याल रखेंगे, अपन कैसे लैंग्वेज से डिपेंडेबल रहिए, उन लोगों पर कैसे डिपेंड रहेंगे, अपन किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो उसका काम जो डिपेंडेबल का जो काम था रैयान टूर्स एंड ट्रैवल्स में हमारे हाजी हसन बिन समीदा साहब ने बहुत अच्छे से माकूल इंतज़ाम करके हमारा साथ दिए। वहाँ पर जो नए हाजी हज को जाने को तैयार हो रहे हैं और जो उम्रे को जाने का इरादा रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज ये देना चाहूँगा मैं, आप एक बार आइए, एक बार आप सब जगह जाएंगे, सब बुलाते हैं एक बार आने के लिए, सब जगह जाते हैं आप, आपके लिए उम्रा करना ज़रूरी है, हज करना ज़रूरी है, आप सबकी कोई दिली ख्वाहिश रहती है, लेकिन हर तरफ फैसिलिटी मिलती है। लेकिन फैसिलिटी मिलने के बाद वहाँ पे जब तो आपको जो रहन सुकून और खाने पीने के लिए जो भी इंतजाम जो मिलते हैं, लॉन्ड्री मिलती है, वहाँ जाने के बाद में आपको सिर्फ इबादत करना पड़ता है। ये सब चीज़ें के लिए इसीलिए यहाँ पर रैयान टूर्स एंड ट्रैवल्स में आने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं और अच्छी उम्दा सर्विस के साथ में उनकी फैसिलिटी। आपका नाम बताइए पूरा। मेरा नाम अशरफ खान है, मैं औरंगाबाद से ही हूँ यहीं से।